ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपण कौनसी नारी बा पुरुष को तंत्रोक्त वशीकरण शक्तिर प्रयोग करी तांको एकांत निजर करिया पे चाहती, मात्र आपण को तंत्र मंत्र जणा नहीं किंबा तंत्र मंत्र भली जटिल तत्व को नहीं आनी थोइला भली सक्षमता आपण पाखे नहीं, तेबे भिडियो को ध्यान सहकार देखंतु। एई भिडियो रे मु आपनको एभली एक गुप्त परीक्षित उपाय शेयर करिया पे जाउची, जेउथरे कि आपण कोनसी तंत्र मंत्र प्रयोग न करके मध्य एक शक्तिशाली वशीकरण शक्तिर प्रयोग जे कोनसी नारी बा पुरुष को करि परिबे एवं एही शक्ति बଳରେ से नारी बा पुरुष जेउ भली प्रकृतिर होइथांतु ना काहेकि से आपण को आलू को ढोलिया पे बाध्य हेबे एवं आपण तांको निजर करि परिबे। भिडियो को ध्यान सहकार देखिबे, जद्वारा एही गूढ़ गुप्त रहस्य को आपण माने ठाब करी ताहार सद्विनियोग करि पारले निश्चित भाबरे आपण समस्त वशीकरण तंत्र रे सफल होई परिबे। एहा छडा एही एक प्रयोग रे ही आपनकर लक्ष्मीकर तीव्र आकर्षण घटी थाए। जदि आपण धन भाव समस्या नेकरी बहुत चिंतित अछंती, चाकरी खोजुचंती, चाकरी प्राप्त होई पारु नाही, वाणिज्य व्यवसाय कोठी खोलिकी बसचंती आदौ भल चालू नाही, किंबा ऋण कर्जे बुड़िकी रही धन संबंधी टंका पैसा संबंधी समस्त प्रकार समस्या को मध्य एही एक प्रयोग रे आपनकर समाधित होता है। एथिसह जदि कौनसी शत्रु थांती तेबे शत्रु मध्य विनाश घटिबे एवं एहाकू संगे आपनकर नहीं गले जेकोसी स्थान रे आपण विजय लाभ करके आसीबे। से आपनकर थाना कोर्ट कचेरी हो, जमीबाड़ी संक्रांत कौनसी से बड़ी विवादीय फैसला शुणाणी पाई हो, जेकोसी प्रकार स्थान को आपण याकू नेक जिबे आपनकर विजय सुनिश्चित। तेबे सामान्य अनुसंधान आपण जारी रखिले भिडियो रे प्रदत्त उपायटी को आपण माने सहजरे ग्रहण करि परिबे एवं ए समस्त वशीकरण तंत्र सम्मोहन, शत्रु विनाश, धनर तीव्र आकर्षण एवं आपनकर सकल सर्वविध कार्य रे उन्नति निश्चित भाव में घटी पारिबो। एही बहुमूल्य तथ्य को आपण मानक संगे शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके हमर चैनल रे पाद दैचंती एवं एही भली प्राचीनतम गूढ़ तंत्र मंत्र रहस्य रे आपण मानकर रुचि रही, तबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतले मध्य एही भली बहु उपादेय वीडियो एही चैनल रे अपलोड करिवु ताहार नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वप्रथमे देखि पारिकरी निजर ज्ञान को रुधिमंत करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे आसो नजर पकेबा एही गुप्त तंत्रोक्त रहस्य जहा माध्यम रे आपण जेकोसी नारी बा पुरुष को वशीकरण शक्तिर प्रयोग बिना तंत्र मंत्र करिकरी तांको अपनार करि परिबे। एथिसह माता लक्ष्मीकर तीव्र आकर्षण कारणरू आपनकर धनाभाव समस्या कटिबो, चाकरी वृत्ति खोजुथिले निश्चित प्राप्त होबो, वाणिज्य व्यवसाय रे उन्नति होबो एवं शत्रु विनाश करिबा सह आपण जेकोसी विवादीय स्थान हो किंबा जेकोसी कार्य हाथ देबे सर्व सफलता लाभ करिवे। तेबे एथिपई आपनको गोटे गछर उपवृक्ष को ही संग्रह करिया पड़िबो। आपनकर गछटी बहुत परिचित वृक्ष, एहार पत्र को पूजा कार्य रे होम कार्य रे सर्वदा व्यवहृत होई आसी थाए। एहा होची आपनकर बरकोली गछ, बरकोली पत्र एवं दुब नहले आपनकर पूजा कार्य अधूरा रही थाए, जहा आपनको निश्चित भाव जणा थिबो। एही बरकोली गछटी आपनकर एक दैविक तंत्रोक्त वृक्ष अटे। आपण माने एहाकू केवल यार कोली को खाद्य हिसाब रे खांती एवं पत्रटी को ठाकुरंकर पूजा कार्य लगे थांती, मात्र एथिरे जो तंत्रोक्त गूढ़ रहस्य छपिकी रही ता हुए तो आपको जणा नथिबो। सेथिपई आज ए क्षुद्र भिडियो प्रस्तुति आपको ए बाबत सम्यक ज्ञान प्रदान करिबा एवं यार चमत्कार तंत्रोक्त शक्ति को आपण पाखरे पहुंचेइबा, जद्वारा कि कौन से तंत्र मंत्र प्रयोग न करके भली तीव्र तंत्रोक्त सम्मोहन वशीकरण शक्तिर प्रयोग एई वृक्ष माध्यम रे करि परिबे ता आपनको अवगत करेबा। भिडियो को ध्यान सहकार सुनतु। आपनको ए भिडियो रे कोन कुहा जाउची ताको प्रथमे भल भाबे नजर पकांतु, जद्वारा आपण ए ज्ञानटी को नेकरी कौनसी नारी बा पुरुष को आपण जहाँ को चाहूचंती संपूर्ण निजर करिया पे मात्र बारंबार विफल होउचंती, देखिबे से नारी बा पुरुष आपण पाखरे समर्पित हबो। आपण तांका ठारू जहाँ मध्य चाहूचंती से निसंकोच रे आपनको दान करिवे। ध्रुव सत्य आपण माने प्रथमे केवल एही अंशटी को संग्रह करंतु, जहाँ मु आपनको ए भिडियो रे निर्देश करूची। आपनको एही बरकोली गछर एक स्वतंत्र अंश को संग्रह करिवार अछि। आपनकर से अंशटी होची
ବରକୋଳି ଗଛରେ ଉଠିଥିବା ଆଉ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ କି ବରକୋଳି ଗଛର ଉପବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ବାନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ এই ବରକୋଳି ଗଛର ବାନ୍ଦା ହଉ କିମ୍ବା ଉପବୃକ୍ଷ ହଉ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଠାବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଖରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରକୋଳି ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ବରକୋଳି ଗଛରେ ଆଉ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଉଠିଛି ଯାହାକି ପୃଥକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ବରକୋଳି ଗଛଠାରୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବରକୋଳି ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ବରକୋଳି ଗଛରେ ଆଉ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଉଠି ଆସିଛି ଯାହାର କି ମୂଳଟି ଭୂମି ଉପରେ ନଥାଇକରି ସେହି ଗଛ ଉପରେ ହିଁ ଉଠିଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖଜାନା ପାଇଗଲେ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଉପବୃକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି ଯାହାର କି ମୂଳ ସେହି ବରକୋଳି ଗଛ ଉପରେ ହିଁ ଉଠିଥିବ, ତାର ଭୂମି ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ନଥିବ, ଏଇଭଳି ଏକ ଉପବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବିନା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ କାହାକୁ ନିଜର କରିପାରିବେ, ଧନର ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବେ, ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ବରକୋଳି ଗଛ ଉପରେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଗଭୀର ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ଭାଗ୍ୟର ବଳ ଟାଣ ଥିବ କୌଣସି ବରକୋଳି ଗଛରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉପବୃକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତାକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ମଧ୍ୟ ଭାରି ସହଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ଝୁଲା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିଥି ବାର ତଳେ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ, ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହିଁ ଦରକାର। କିମ୍ବା ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି ନ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ନାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର କେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଚାରିକିରି ବୁଝି ନେବେ। ତେବେ ଏହି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ବରକୋଳି ଗଛର ଉପବୃକ୍ଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତେବେ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୋଟିଏ ଗୁଆ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଲୋଟାଏ ଜଳ ନେଇକରି ପୂର୍ବାହ୍ନ 12ଟା ଭିତରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକରି ଏହାରି ମୂଳକୁ ଯାଇଥିବେ, ଧୂପଟିଏ ଦେବେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଗାମୀ କାଲି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏତିକି ସମୟରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପବୃକ୍ଷର ଖଣ୍ଡେ ଚେର ମୁଁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ଆପଣ ମୋର ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଧନ ଲାଭ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ଦିଗରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିକି ଆସିଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକରି କଛା ମାରି ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ କାନ୍ଧରେ ପକାଇକରି ପୁନର୍ବାର 1 ଲୋଟା ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ନେଇଥିବେ, ସେଇଠି ଦେଇକରି ବୃକ୍ଷରାଜାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ ସେହି ଉପବୃକ୍ଷର ଖଣ୍ଡେ ଚେରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକରି ଆଣିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ବସି ତା ଉପରେ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ଦେଇ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ, କୁଳ ଦେବଦେବୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଆପଣ ଏହାକୁ ପୂଜା ସମାପନ କରିବେ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଜଣାଅଛି ସେହି ପୂଜା ଘରେ ବସିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବୀ କୁଳଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଉପବୃକ୍ଷର ଚେରଟିକୁ କୌଣସି ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରି ଲାଲ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆପଣ ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ମାଳା ହିସାବରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହିଁ ପାଲଟିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଲାଳାୟିତ ହେବେ ମିଶିବା ପାଇଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସାଫଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେହି ବିବାଦୀ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯିବେ। ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଏହି ବରକୋଳି ଗଛରେ ଥିବା ଉପବୃକ୍ଷର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ସେହି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏହି ବିଧି ମତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୁଆଁଛୁତିକୁ ଆପଣମାନେ ଜଗିଥିବେ। ଯଦି ସେହିଭଳି ଛୁଆଁଛୁତି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ହେଲା ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦେହରେ ଡୁବେଇକି ରଖିଥିବେ। ଛୁଆଁଛୁତିର ପରେ ପରେ ଆପଣ ସେଠୁ ଆଣିକରି ନିଜ ଦେହରେ ପୁନର୍ବାର ଧାରଣ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ମୂର୍ତ୍ତିକ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର କ୍ରିୟା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ
ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଦେହରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇକରି କୌଣସି ଦେବାଳୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ପୁନର୍ବାର ପୂଜା କରିକି ଆଣିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନଥାଏ ଭୁଲବଶତଃ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିକିରି ଆଉ ଉପବୃକ୍ଷର ଏହିଭଳି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଚମତ୍କାର ଫଳ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପାଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଉପକାର ଟିକକ ଆସିବ, ଓଠରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟିବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।